કમબેક બોટાદના પાળિયાદ રોડ પર મિત્રએ જ કરી મિત્રની હત્યા। ગઈકાલે રાત્રે પાળિયાદ રોડ સૂર્યા ગાર્ડન નજીક જગદીશ મહેતા નામના વ્યક્તિની હત્યા કરાઈ। જગદીશને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું। મૃતકના ભાઈએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી મિત્રો સાથે જૂના વેરને લઈ હત્યા કરાયાનું નિવેદન અપાયું છે। હત્યારાને ઝડપી કડક સજા થાય તેવું परिवारजनों मांग करी। मृतकना भाईए मांग करी हत्या करनार आरोपी ने झड़पी पाड़वा माटे पोलीसे तपास शुरू करी छे। अंदर का जूना वेर जे राख्या छे अने ए बाबते एमने हत्या करी छे। हां हां हत्या थई सूर्या गार्डन पाया थई छे, पाळियाद रोड सूर्या गार्डन। आले लई शुं गम मांग आना लाइन बस अमने न्याय मळे। प्रधानमंत्री मोदीना 11 वर्षना शासननी देशभरमा उजवणी। अमदावाद शहर भाजपे पण उजवणी करी। शहर भाजपनी कार्यालय खाते 11 वर्षनी प्रदर्शनी योजाई। आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेले प्रदर्शनीનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। 11 વર્ષની ઉપલબ્ધિઓ અંગે આરોગ્ય મંત્રીએ નિવેદન આપ્યું। સમગ્ર દેશમાં ભાજપ અને એનડીએના 11 વર્ષનું સુશાસન પૂર્ણ હોવાની વાત કરી। 11 વર્ષ સરકારની ઉજવણી નહીં પણ દેશના લોકોને સમર્પિત હોવાનું નિવેદન આપ્યું। આજે 11 વર્ષની અંદર બેદાગ સરકાર ક્યાંય કોઈ આંગળી ન ઊંચી કરી શકે, આંગળી ચીંધી ના શકે એ પ્રકારની સરકાર જ્યારે आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे एनडीए सरकारे आपी छे, त्यारे आ 11 वर्षना जे सुशासन सेवा अने गरीबोने अर्पित छे। आ उजवणी नथी परंतु पाछला वर्षोमां करेला काम अने आगला वर्षनो पथ प्रस्तुत करवानो ए आ काम छे। पंचमहालना ताजपुरा खाते नारायण वन में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थिति में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम योजायो। एक पेड़ मां के नाम योजना हेठळ 91 जातिना 25,000 थी वधु वृक्षो रोपाया। नारायण आरोग्य धाम और वन विभागना सहयोगथी कुल 38,000 वृक्षोनुं वृक्षारोपण थयुं। सीएमए पर्यावरण जतन और पाणीना संचय माटे खास अपील करी। एक पेड़ महाकाली के नाम योजना हेठळ 1 लाख वृक्ष रोपवानो लक्ष्यांक घोषित करायो छे। ऑपरेशन सिंदूर हवे देशना जन जननो मिजाज बनी गयुं छे। आपणे त्यां तो सिंदूर वन उभा करीने आ ऑपरेशननी याद सदाकाळ चिरंजीव राखवानो आयाम लोकोए अपनाव्यो छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री राष्ट्र रक्षा साथे पर्यावरण सुरक्षा माटे पण सदाय प्रतिबद्ध छे। मां काळीना खोड़े एनी छत्र छायामां विराट नारायण वनનું સર્જન થઈ રહ્યું છે। नारायण धाम ताजपुरा खाते वन विभाग અને નારાયણ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંયુક્ત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે। જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એક પેડ માં કે નામ જે બીડું ઉઠાવેલ છે એ પ્રોગ્રામને અનુસંધાને આજે વન વિભાગની જમીનની અંદર ટ્રસ્ટ દ્વારા અને વન વિભાગના સહયોગથી 25,000 વૃક્ષોનું વાવેતર આપણે કરવામાં આવ્યું છે। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिरे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिवसे भगवान खुल्ला पड़दे स्नानना दर्शन हजारों भक्तोए कर्या। पूनम भरवा आवता भक्तों दर्शन माटे स्वर्गद्वार तेमज मोक्ष द्वारे लांबी कतारों में जोवा मळ्या। गोमती नदी में स्नान करी स्वर्गद्वार 56 सीढ़ी थी भगवान द्वारकाधीशना दर्शन करवा भक्तों घोड़ापूर उमट्यो। हजारों की संख्या में भक्तों गोमती नदी में डूबकी लगावी धन्यता अनुभवी। भगवान द्वारकाधीशना दर्शन करवा स्वर्गद्वार तेमज मुख्य द्वार पर भक्तों की भारे भीड़ उमटी होय तेवी तस्वीरों पण सामे आवी। पोलीस तंत्र द्वारा अहीं चुस्त बंदोबस्त खड़कायो छे। वृद्ध तेमज सीनियर सिटीजन माटे भगवान द्वारकाधीशना दर्शन करवा माटे अलग व्यवस्था कराई। पूर्णिमाना दिवसे खुल्ला पड़दे भगवान द्वारकाधीशजीनो ज्येष्ठ अभिषेक करवामां आवे। खास करीने आंबाना रस द्वारा ऋतुफल द्वारा भगवान द्वारकाधीशजीनो विविध प्रकारनी 11 औषधिओ द्वारा अभिषेक करवामां आव्यो अने अघोरकुंडनुं भद्रकालीना पटांगणमां शोभायात्रानी रूपमां समस्त पूजारी परिवार आबाल व्रत स्त्रीओ द्वारा ए जलने અહીંથી લઈ જવામાં આવ્યું અને સરઘસ આકારે ભગવાન દ્વારકાધીશજીના શ્રીચરણમાં અર્પણ કરવામાં આવ્યું।
અરવલ્લી જિલ્લાના યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આજે જેઠ સુદ પૂર્ણિમાની પાવન તિથિ નિમિત્તે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી. ભગવાન શામળિયાને આજે અનોખા વાઘા અને સોના ચાંદીના આભૂષણથી શણગારવામાં આવ્યા હતા. વહેલી સવારે ઠંડા જળમાં મોગરા અને ગુલાબના ફૂલો નાખી સ્નાન કરવામાં આવ્યું. મંદિરને પણ વિવિધ પ્રકારના ફૂલો વડે સુંદર રીતે સજાવાયું. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ઠાકોરજી માટે 400 કિલો કેરીનો વિશેષ મનોરથ રાખવામાં આવ્યો. દર્શનાર્થે આવેલ ભક્તો લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહી ભગવાનના દર્શન કરી ધન્ય બન્યા. દર પૂનમે દર્શન કરવા માટે છેલ્લા 35 વર્ષથી નિયમિત શામળિયા ભગવાનની દયાથી હું દર્શન કરવા આવું છું. અનેરો લાભ મળે છે, અનેરો આનંદ થાય છે. આજે જેઠ સુદ પૂનમ એટલે ભગવાનને જ્યેષ્ઠાભિષેક સ્નાન સવારે થયું. ત્યાર પછી આજે એક ભાવિક ભક્ત દ્વારા ભગવાનને કેરીનો મનોરથ, જે આ ઉનાળાની સિઝનનું અમૃત કહેવાય એવી સુંદર મજાની વિવિધ પ્રકારની કેરીઓ ભગવાનને અર્પણ કરી છે. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપણું ગુજરાત સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈને ખુશખબરી. 5 થી 6 દિવસમાં સક્રિય થઈ શકે ચોમાસું. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચોમાસા લઈને ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. છેલ્લા 14 દિવસથી અટકી ગયેલું ચોમાસું ફરી સક્રિય થઈ ગયું છે. 5-6 દિવસમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સક્રિય થઈ શકે છે ચોમાસું. 15 જૂન બાદ ચોમાસું ફરી સક્રિય થઈ શકે. હાલ ચોમાસાને આગળ વધવા માટે અનુકૂળ સ્થિતિ છે. 14 જૂન આસપાસ મધ્ય ભારતમાં બેસી શકે છે ચોમાસું. 12 થી 16 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. તો 13 અને 14 જૂને કોંકણ ગોવામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. કેટલાક સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની પણ સંભાવના છે. 2024માં 11 જૂને ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી ગયું હતું. 11 જૂને નવસારી સુધી પહોંચી ગયું હતું. 23 જૂને સૌરાષ્ટ્રના વેરાવળ, મધ્ય ગુજરાતમાં રાજપીપળા સુધી પહોંચી ગયું હતું ચોમાસું. અને 27 જૂને આખું ગુજરાત કવર કરી ચોમાસું ઉત્તર ભારત તરફ આગળ વધી ગયું હતું. એટલે કે 16 દિવસમાં આખા ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી ગયું. જો કે હવે થોડા દિવસમાં ચોમાસું બેસી જશે, જેની વચ્ચે રાજ્યમાં 7 દિવસ છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે. 18 जून પછી અતિભારે વરસાદ ખાબકશે. अभी फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है. उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में शायद मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा, खास तौर पे साउथ गुजरात. સમયસર વરસાદ નહીં આવે તો સૌરાષ્ટ્રમાં જળ સંકટ ઊભું થશે. ગુજરાતના 62 જળાશયોમાં 10%થી ઓછું જળસ્તર. જો વરસાદ ખેંચાશે તો સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં જળ સંકટ ઊભું થશે. ગુજરાતના 206 જળાશયોમાં હાલ સરેરાશ 44.89% જળસ્તર છે. રાજકોટ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કુલ 81 જળાશયોમાં સરેરાશ 20% પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. આ પૈકી 32 જેટલા જળાશયો સંપૂર્ણપણે ખાલી હોવાથી તેના પર આધારિત વિસ્તારોમાં પાણીની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. જો આગામી 15 જૂન સુધીમાં સારો વરસાદ નહીં થાય તો આ સમસ્યા વધુ વિકટ બનવાની સંભાવના છે. ત્યારે કયા ઝોનમાં જળાશયોમાં કેટલું પાણી છે તેની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતના 15 જળાશયોમાં 29.38% પાણી છે. મધ્ય ગુજરાતના 17 ડેમમાં 44.08%, દક્ષિણ ગુજરાતના 13 ડેમમાં 43.25%, કચ્છના 20 ડેમમાં 27.57%, સૌરાષ્ટ્રના 141 ડેમમાં 28.10% પાણી છે. સરદાર સરોવરમાં 53.4% પાણી છે.